Glory be to the triune God Almighty. Our Excellency Sri C.P. Radhakrishnan, Honorable Governor of Maharashtra, Our Grace Dr. Yohanan Mardias Koros, Metropolitan of Kottayam Diocese, Your Grace Kuriakos Marklimis, Valia Metropolita of Malankara Orthodox Syrian Church, respected dignitaries, beloved clergy, esteemed members of the managing committee, and dear faithful. It is with immense joy and heartfelt gratitude that I stand here before you to welcome each and every one of you this solemn and celebratory cultural meeting held in connection with our annual feast of 2025. Our church, the St. George Orthodox Church Pudupalli, also known as the Oriental Georgian Pilgrim Center, is a spiritual beacon of the Malankara Orthodox Syrian Church, a church that traces its origin to St. Thomas, one of the apostles of our Lord Jesus Christ, who arrived on the shores of India even in the 1st century, that I mean in 52 AD, planting the seeds of Christianity in this ancient land. The Pudupalli Church, Oriental Georgian Pilgrim Center, this church, it is established in 1556 as a Kurishupalli of St. Mary's Church, Niranam, established by St. Thomas, the apostle of Jesus Christ in the 1st century. Today, our church, Pudupalli St. George Orthodox Church, stands not as an ancient monument, but as a living center of worship, philanthropical activities, and interfaith harmony, open to all people, belongs to different strata in the society, irrespective of caste, creed, and religion. Our church takes pride in the legacy of the past members who have enriched out not only to our church but to the society as a whole. First of all, I would like to remember late His Grace Matthews Mar Ivanios Parat and His Grace Yohanan Mar Severios, respected metropolitans of Malankara Orthodox Church, were the members of this church. Reverend Father George Philip, a well-known ascetic in the present time, a number of priests who served this church centuries. They were the members of our church and gave leadership to us. And I remember all spiritual leaders. Also, I would like to remember late Mr. Kurian, former Speaker of Kerala Legislative Assembly. And you know, at the present time, our church is so popular mainly because of our late Chief Minister, Mr. Umman Chadi, and his tomb is existed here. And that's why through his burial and his life, our church is known to the whole world. And I remember his blessed rememberings. Also, I would like to mention another person, Isadam Parat, the church historian. Nowadays, we have to remember those people also who were the members of our church. So, today, we are deeply honored by the gracious presence of our chief guest, His Excellency Sri C.P. Radhakrishnan, the Honorable Governor of Maharashtra, a distinguished literary figure, a respected writer, and acclaimed administrator. Your Excellency, we extend our humble welcome to you, and we are so much honored by your esteemed presence. We also extend a warm welcome to the esteemed dignitaries joined us today.
Sri Francis George, Honorable Member of the Parliament, our MP, and his special, our MP ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിൻ്റെ പാർലമെന്റിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പൊതുസമൂഹ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ ഞാൻ ഈ അവസരം ഓർക്കുന്നു. And we are so happy to be here, especially the presence of our MP Francis George. Also, I would like to extend my welcome to our MLA Thiruvanchur Radhakrishnan. You know, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഇടവകക്കാരനെ പോലെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാധാകൃഷ്ണൻ സാറെ ഇടപെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ വളരെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട നമ്മുടെ MLA ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. I would like to say one thing more. Especially today, our honorable governor CP Radhakrishnan sir came to here mainly because of the efforts of our MLA Chandi Woman. So I extend my gratitude as well as I welcome Chandi Woman to our midst. You know, the highlight of today's meeting is the presentation of the Order of St. George Award to His Grace Kuriakos Mar Klimis Tirumeni. Kuriakos Mar Klimis Tirumeni, known as Valiya Metropolita of Malankara Church. തിരുമേനി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനാധിപനായിരുന്നു. ഭദ്രാസന സ്ഥാപകനും തിരുമേനിയാണ്. അതിനുശേഷം തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധിപനായി അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ലളിത ജീവിതം നയിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദ സ്റ്റീവാർഡ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ, അവർ ക്ലീമിസ് തിരുമേനി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സ്റ്റീവാർഡ് ഓഫ് നേച്ചർ. He is the practical face of the protection of the nature and very simple lifestyle. Also, നമ്മുടെ തിരുമേനി ഇപ്പോഴത്തെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാവ തിരുമേനിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ കാതോലിക്ക വാഴ്ചയിലും മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത വാഴ്ചയിലും നമ്മുടെ കുറിയാക്കോസ് മാർ ക്ലീമീസ് തിരുമേനിയാണ് പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചതും നേതൃത്വം നൽകിയതും. പുതുപ്പള്ളി പള്ളിക്ക് തിരുമേനിയോട് പ്രത്യേക നന്ദിയും ആദരവും സ്നേഹവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒന്നടങ്കം തീരുമാനിച്ചു ഓർഡർ ഓഫ് സെന്റ് ജോർജ് അവാർഡ് അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് നൽകണം. തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ആദരവോടെ കാണുന്നു, തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ യൂഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറോസ് തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം എത്രയോ മനോഹരമാണ്. ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് അഭിമന്യ തിരുമേനിയാണ്. തിരുമേനി നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധിപനായി കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി. തിരുമേനിയുടെ നല്ല സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു. സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരാളെ കൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മെൻഷൻ the presence of Manikandan sir, the peer of our governor, and all people, especially the dignitaries who came with our honorable governor. This is very ancient church, and your presence actually give much effect to the blessings and spiritual strength of this place. So I welcome all the dignitaries who came here with our honorable governor. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വന്യരായ വൈദികർ, വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, AK ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ വൈഫ് മറിയാമ്മ കൊച്ചമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father. His Grace, Dr. Yuanon Mar Dioscoros, is a revered spiritual leader and a dedicated servant of the Malankara Orthodox Church. He is the Metropolitan of the Kottayam Diocese. I humbly request His Grace to deliver the presidential address.
ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. Our today's chief guest, Your Excellency, Honorable Governor of Maharashtra, Sri C.P. Radhakrishnan, അഭിവന്യ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമീസ് തിരുമേനി, മലങ്കര സഭയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത, നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ MP അഡ്വക്കേറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, നമ്മുടെ MLA ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ, നമ്മുടെ MLAയും ഇടവേട് പുത്രനുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, വന്ദരായ വൈദികരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I am extremely happy to be here to receive our Honorable Governor of Maharashtra to be with us in our midst in order to make this program much solemn and awesome. And at the same time, Pudupalli St. George Orthodox Valiyapalli is privileged to receive people like Honorable Governor and the others to be here, especially when we celebrate the feast of the main patron saint. As we know very well, Pudupalli is known with the name St. George, but at the same time we have got 8 more saints. Total 9 saints are here. All the 9 saints, together with the other saints of the church, invite all of us and especially our chief guest today here to celebrate this marvelous feast. പുതുപ്പള്ളിപ്പള്ളി മാർ ഗീവർഗീസ് സഹദ ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തുന്ന പ്രതീകങ്ങളാണ്. The church and the patron saint always highlight and enlighten the culture of our particular society, and that will be widened to the nation as a whole. That is very clear. ഇവിടെ നിന്ന് വ്യാപിക്കുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു പോകുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തെ വിസ്മരിക്കുവാനായി നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ, കൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഈ പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ മക്കളും മറ്റ് മതങ്ങളിലുള്ള സഹോദരങ്ങളുമായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. That itself indicates a very truth that Pudupalli is a symbol of the real Indian culture. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. നോർമലായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ വാർത്തയല്ലാതായി മാറുകയും അബ്നോർമൽ മാത്രം വാർത്തയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കൈക്കൂലി കേസിൽ ഒരു സ്ത്രീയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചേർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ കണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാനാണ് ഇനി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പടങ്ങൾ വേണം പത്രത്തിലൂടെ വരാനായിട്ട്. Then only we will show the real culture of India. നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി മനോഹരമായ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പടം പത്രങ്ങളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വ്യാപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കേരള സംസ്കാരം, അത് ഭാരത സംസ്കാരം തനിമയുള്ളതാണ്, റിച്ചാണ്, ധന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് അച്ഛൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി മുളച്ചതായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ വരെ ഉള്ളവരുടെ ചില പേരുകളെടുത്ത് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി.
നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതായ ചില പുഷ്പങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സുഗന്ധം അത് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വിളിച്ചോതുകയാണ്. ഞാൻ അധികമായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓഗസ്റ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് അവർ ഓണറബിൾ ഗവർണർ വിത്ത് അസ്. അഭിവന്യ ക്ലീമീസ് തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് കൂടി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ. അദ്ദേഹം എൻ്റെ പിതാവാണ്. ഞാനൊരു കൊച്ചു വൈദികനായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകനായി 5 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരുമിച്ച് വസിക്കുവാനായി ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളിലും കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവിന് പുതുപ്പള്ളി പള്ളി ഈ വർഷം ആദരവ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹപൂർവ്വം പറയട്ടെ. ദീനാനുഗമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എളിമയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, എന്നാൽ പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ടാത്തതായ ഒരു പിതാവാണ്. ഞാൻ 5 പൈസ കൊടുത്താൽ അത് ഫോട്ടോ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരികയല്ല. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായി പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ടാതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് നിങ്ങളിന്ന് ആദരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത്, അതായത് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ തിരുമേനിയുടെ കാലശേഷം ഒരു 4-5 മാസക്കാലം കാതോലിക്കയും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലത്തെയും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായി. അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. മലങ്കര സഭയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 1912 ശേഷം ഒന്നുകിൽ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാതോലിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സമയം ആണ് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ തിരുമേനി മുതൽ പരിശുദ്ധ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാവ തിരുമേനി വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നയിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നും വീഴ്ത്താതെ മനോഹരമായി ഒരു കാതോലിക്കായെ സഭയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായി നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ ഒരു പിതാവാണ് പരിശുദ്ധനായ വന്ധ്യനായ വലിയ മെത്രാപ്പോലത്തെ അഭിവന്യ ക്ലീമീസ് തിരുമേനി. കാതോലിക്ക എന്ന സ്ഥാനനാമം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും, മലങ്കര മെത്രാപ്പോലത്തെ എന്ന സ്ഥാനനാമം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ പങ്ക് മുഴുവൻ വഹിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായ മലങ്കര സഭയിലെ ഏക മെത്രാപ്പോലത്തെയാണ് അഭിവന്യ ക്ലീമീസ് തിരുമേനി എന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ വികാരിയോടും കൊച്ചു വികാരിമാരോടും, ഇവിടുത്തെ പഴയ കൈസ്ഥാനിമാരോടും പുതിയ കൈസ്ഥാനിമാരോടും, പഴയ മാനേജ് കമ്മിറ്റിയോടും പുതിയ മാനേജ് കമ്മിറ്റിയോടും എല്ലാവരോടുള്ളതായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചോളട്ടെ. എഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് യുവർ എക്സലൻസി ഫോർ യുവർ ഓഗസ്റ്റ് പ്രസൻസ് ഹിയർ വിത്ത് us in order to bless us. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരാണ്. അവര് ഞാൻ MLA ഒന്നും MP എന്നൊന്നും വിളിക്കത്തില്ല, കൂട്ടുകാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചാണ്ടി ഉമ്മിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ അടിയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും നമ്മെ ധന്യരാക്കിയ അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള On this occasion, I would like to invite our Honorable Governor to deliver the speech as well as make inauguration of this meeting.
His Excellency C.P. Radhakrishnan is the Honorable Governor of Maharashtra. He was the Governor of Jharkhand, the Governor of Telangana, the Lieutenant Governor of Puducherry. His Excellency served Chairman of the Parliamentary Standing Committee for Textiles, Member of Parliamentary Committee for Public Sector Undertaking, Consultative Memory for Finance and Chairman of Koya Board Kochi. With great respect and honor, I humbly invite Your Excellency to deliver the inaugural address. അമ്മയായി അച്ഛനായി ദൈവമായി നാം അനുദിനമും അനുസരിக்கின்ற ഭാരത അമ്മയുടെ പൊற்பாதங்களை നമസ്കരിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളத்து സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് என்னுடைய நமஸ்காரம். On the cultural meeting of all of us, the great dignitaries who are sharing the dais with me, Sriman V.N. Vasavanji, Honorable Minister for Cooperation and Registration of Government of Kerala, Father Varghese, and Sri Francis George, my old colleague in the parliament, and still he is continuing as the member of parliament, Sri Francis George, Dr. Yohanan Mar Dioscors, Metropolitan Kottayam Diocese, Sriman Thiruvanchur Radhakrishnan-ji, the member of the Legislative Assembly and the senior most political leader of our area, and Sri Chandi Omanji, the young, and he is continuing the legacy of our great leader Oman Chandi ji, member of the Legislative Assembly, Francis Father Dr. Thomas Varghese Amil, priest trustee of the Malankara Orthodox Church, Sri H.E. Kurigoji Mar Klims, today's awardee of the Georgian Award, respected His Grace Dr. Yohanan, revered clergy, esteemed guests, and beloved members of the congregation, my dear brothers and sisters, I am honored to be present here today at the historic St. George Orthodox Church, Pudupalli, during the auspicious occasion of its annual festival. When our father was telling the speciality of the church, he said it is representing the great culture of our country that is to be appreciated. Whatever we are, we have to be proud of our roots and culture. That's why we can create a cultured society. If we are not proud of our culture, then all indiscipline will come into us. Why we should be proud of our culture? That is to regulate ourselves, to keep away the negative attractions. We must live in a society and the society should respect us. That is not a fear, but that is a honor. If anybody is living and representing the culture throughout his life, that means he is preserving the goodness of our society. On the outset, I pay my homage to the late Sri Oman Chandi, our former Chief Minister of Kerala, a devoted member of this parish. His commitment to public service, humility and dedication to the welfare of the common man remain an inspiration to all. I personally feel Oman Chandi is one of the greatest architects of modern economical development of Kerala. He first opened up the economical activities and it is continuing.
Yesterday, I met our Chief Minister of Kerala accidentally in Delhi in the airport. Immediately, my ADC told me Kerala Chief Minister is sitting in the other room of the lobby. Then I asked him, okay, you tell him that I want to meet him. Then I went there and we were both discussing and for about 20 minutes. In that I appreciated him, the Vizhinjam port, for agreeing and making the Vizhinjam port possible. Whether it is a private sector or public sector, it is all over now. We need infrastructure. We need economical development. We need to rise the living standards of our own people. When the wealth grows, automatically it benefits everyone. So both of them, our Oman Chandi or our Pinarayi Vijayan, both of them are not belong to the same school of thought. But both of them are doing their best for the development of Kerala. You might have seen that our ministers and the Prime Minister and the Chief Minister in the same dais. That is the most welcoming trend. That is the need of the hour. Why we have to share the same dais? In spite of our political differences, there should not be any difference within us as far as the development is concerned. And I am very proud to share the dais with everyone. Now I am no more a political personality. That I was telling to our Chandi woman when we both were coming together in the car. As long as you are an advocate, you have every right to protect the interest of your client. You have to argue to save your client. Once you become the judge, you have to see only the justice and who is done the wrong thing, the judgment should go against him. Like that, I am no more a political personality. I am now a constitutional personality. That is the difference. There is a huge difference between advocate and the judge. And judge is coming from the advocates only. But still, like that, governors are coming from political process only. But still, there is a huge difference between an MLA, an MP, and a governor and the ministers. So I never talk about politics when I go outside as a governor. And this dais gives me a great opportunity to address on the sacred institution stands as the testimony of Kerala's rich spiritual heritage and the legacy of the Malankara Orthodox Church. This is the unique church established by St. Thomas in the year AD 52, I was told, and I am very proud of it, and a part of this still 500 years old church, they take me inside, and they were telling, and our Chandi woman was telling, we want to demolish and renovate the entire church, but the Prasanam has not allowed to demolish the old church. That's why the great legacy of the old church is still there, and it will be there for another centuries to come, so the people can understand how this was serving the society without any bias attitude. Kerala has long been a land of diverse cultures, languages and traditions. The harmonious coexistence of these communities exemplifies the true spirit of unity in diversity. Events like today's cultural meeting not only celebrate our rich traditions, but also reinforce the values of mutual respect, tolerance, and communal harmony.
The participation of the most distinguished luminaries sharing the dais with me highlights the significance of this event and the church's role in the socio-cultural fabric of our society. The spirituality has to be preserved. Why spiritual attitude, spiritual feeling, spirituality is needed for the society? Nobody can be watched by the another man. Everybody has to watch themselves. So spirituality prevents one man from doing wrong things to the others. The spirituality regulates each individual so they are a good part of the society. And indeed, my privilege to present the Georgian Award to His Grace Kyriakos Mar Klimis Metropolitan, a revered spiritual luminary who has served the church and the society with dedication for over 5 decades. He never lived for himself, but he lived for others. That is his greatness. His Grace has provided brilliant leadership and a spiritual guidance to generations of faithful. Under his stewardship, numerous churches, educational institutions, and charitable initiatives have flourished, particularly in Maharashtra and the northern dioceses. Known for his deep insight, inclusive vision, and social outreach, His Grace has been instrumental in fostering interfaith harmony and nourishing the moral and cultural values of our great communities. This award is a tribute to a life committed to faith, education, and the betterment of humanity. As we partake in today's celebrations, let us reaffirm our commitment to the values that Church embodies: faith, service, and unity. May this legacy of St. George inspire us to lead lives of courage, compassion, and righteousness. I convey my gratitude to the church leadership for organizing, and the organizing committee, volunteers, and all the participants for organizing this magnificent event. Your dedication and hard work are truly commendable. And once again, I thank our MLA, Chani Womanji, for giving this opportunity of sharing the dais with all of you and meeting all of you in the ancient church. And I thank everyone. And I am able to meet my old friends, MLA and MP also. And that gives me a great joy. Whenever you meet your old friend, that is the most happiest occasion in anybody's life. And I thank everyone for that. And I pray to God that God should bless all of us with every wealth, health, and every happiness. Bahut bahut dhanyavad. Jai Bharat, Jai Maharashtra, Jai Kerala. Thank you, everyone. Thank you, Your Excellency, for your kind and inspiring words. The Order of St. George is a prestigious honorary title bestowed annually by St. George Orthodox Church, Puduppally, to honor individuals for their outstanding service to society and humanity. This year, Puduppally Palli is honoring the Senior Metropolitan of Malankara Orthodox Church, His Grace Kyriakos Mar Klimis Velia Metropolita. 1936 തിരുവല്ല നെല്ലിക്കലിൽ പെരുമേത്ത് മണ്ണിൽ ശ്രീ PK മത്തായിയുടെയും ശ്രീമതി ശോശാമയുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായാണ് അഭിമന്യ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമീസ് വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത ജനിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട കാത്തലിക് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ബിരുദാനന്ദ ബിരുദവും, പത്തനാപുരം ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് BEdും നേടി. കാത്തലിക് കോളേജ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പത്തനംതിട്ട സെന്റ് ബേസിൽ ദേറ അംഗവും സുൽത്താൻ ബത്തേരി തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തയുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും സ്കൂൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, ഒലീവ് മൗണ്ട് ബെസിലിയസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് മെർസി ഹോം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിലൂടെയും അനവധി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's an honor to present the Order of St. George to Your Grace, the humble shepherd of our church. Puduppally Palli is honored by the presence of His Excellency
C.P. Radhakrishnan, Honorable Governor of Maharashtra. I humbly request His Grace Yohanan Mar Dioscoros Metropolitan to present our token of appreciation to His Excellency. With great respect, I request His Excellency to kindly accept our love and gratitude. All are requested to please arise for the national anthem. We once again extend our heartfelt gratitude to His Excellency C.P. Radhakrishnan, Honorable Governor of Maharashtra, for his presence and his kind words that inspired, and those words were really appreciative. Thank you, Your Excellency, for your presence. On behalf of the Pudupalli Church and the entire faithful people, we extend our sincere gratitude to Honorable Governor of Maharashtra, Sri C.P. Radhakrishnan. And we are so blessed with his presence, and once again we say our thanks and gratitude. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ MP ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഈ സമയം ആശംസ സന്ദേശം നൽകും. അഭിമന്യ യുഹനൻ മാർ ഡിയോസ്കോറസ് തിരുമേനി, നമ്മുടെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയങ്കരനായ ഗവർണർ, മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ, അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 13 ലോക്സഭയിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഹിസ് എക്സലൻസി ശ്രീ C.P. Radhakrishnan ji for having agreed to come over here and spending so much time with us on this very auspicious occasion of the feast of Saint George, and also also for giving this award to His Grace Kuriakos Mar Klimis വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി. ഇവിടെ ആദരണീയനായ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ MLA ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ചാണ്ടി ഉമ്മൻ MLA, ഏറെ പ്രിയങ്കരനും ആദരണീയനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ വർഗീസ്, ഇവിടെ വേദിയിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മറിയാമ്മ ചേച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഗീവറീസ് സഹദായുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി പള്ളി നമുക്കറിയാം 600 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള, പഴക്കമുള്ള, ചരിത്രമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ദേവാലയമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ആരാധനാലയം. നമുക്കെല്ലാം ഈ അങ്കണത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഗീവറീസ് സഹദ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളി കേൾക്കുന്ന പുണ്യവാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ ജീവിത ഭാരം ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് അതിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി മടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒരു പുണ്യ ഭൂമി കൂടിയാണിത്. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ
നാനാജാതി മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വരാറുണ്ട്. തിരുനാൾ ദിനത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവര് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരിച്ച് മടങ്ങുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഈ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് അഭിമന്യ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമീസ് വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനിക്ക്, അഭിമന്യ പിതാവിന് ഇന്ന് ജോർജിയൻ അവാർഡ് കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അഭിമന്യ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 32 വർഷത്തെ നീണ്ട അജപാലന ശുശ്രൂഷ, നമ്മുടെ ബത്തേരി ഭദ്രാസനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിലുമായി 32 നീണ്ട വർഷത്തെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അഭിമന്യ പിതാവ് വലിയ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു, ബോട്ടണി അധ്യാപകനായിരുന്നു, സസ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിസ്ഥിതിയെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവ്. അസിസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെയിന്റ് ഓഫ് എക്കോളജി എന്നാണ്. അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയുടെ അസിസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിനെ പോലെ പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അഭിമന്യ പിതാവിന് ഈ അവാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മുതിർന്ന സഭാപിതാവ്, സഭയുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള, പുതിയ ഒരു കാതോലിക്ക ബാവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്ത, ഇന്നിപ്പോൾ റോമിൽ കോൺക്ലേവ് നടക്കുകയാണ്. ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മാർപ്പാപ്പയെ, പുതിയ മാർപ്പാപ്പയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കോൺക്ലേവ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനും ഒരു ചുമതലക്കാരനുണ്ട്. ക്യാമർലെങ്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കർദിനാൾ തിരുമേനിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആ ചുമതല, ഒരു പുതിയ കാതോലിക്ക ബാവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ചുമതല നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരവും വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹവുമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യ പിതാവ് ഈ അവാർഡിന് ഏറെ അർഹനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും എല്ലാം നൽകി സർവശക്തനായ ദൈവം പരിശുദ്ധ ഗീവറീസ് സഹദ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. അനുമോദനത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് അച്ഛനെയും അതുപോലെ തന്നെ സഹവികാരിമാർ, ട്രസ്റ്റിമാർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലെ, ദേവാലയത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനോടും മറ്റെല്ലാവരോടുമുള്ള വലിയ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your kind words. കേരള രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ കോട്ടയത്തിന്റെ ശബ്ദമായി നിലനിൽക്കുന്ന ആദരണീയനായ MLA ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകളെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓർഡർ ഓഫ് സെൻറ്റ് ജോർജ് അവാർഡിന് അർഹനായ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആദരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്ദ്യ ക്ലീമിയസ് തിരുമേനി, കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപൻ, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിയസ്കോറസ് തിരുമേനി, ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ഡോക്ടർ വർഗീസ് അച്ഛൻ, നമ്മളുടെ സ്നേഹനിധിയായ ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗവർണറോടൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറിയമ്മ ഉമ്മൻ, ഈ വേദിയിലുള്ള സദസ്സിലുമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, സംപൂജ്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ തിരുനാൾ ദിവസം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ വരാറുള്ളതാണ്. ഞാൻ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഒരു മുഖമായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ദേവാലയം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി മടങ്ങുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 500 വർഷത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ദേവാലയം സത്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ദേവാലയം മാത്രമായിട്ടല്ല, മഹാദേവാലയമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ
ഗീവർഗീസ് സഹരായുടെ മുന്നിലെത്തി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിച്ച് പോകുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ഒരു ആരോഗ്യവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച ഈ വർഷവും നടന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതേയില്ല. ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു കറുത്ത പാട് പോലും വീഴാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരുമയോട് പോകാൻ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകാൻ ഇടയാവട്ടെ. ഈ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അത് സ്വയം തോന്നുന്നതിന് അന്തരീക്ഷമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. Thank you, sir, for your presence and words of appreciation. പുതുപ്പള്ളി പള്ളി ഇന്ന് ഓർഡർ ഓഫ് സെന്റ് ജോർജ് നൽകി ആദരിച്ചത് നമ്മളുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്തയായ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമീസ് തിരുമേനിയാണ്. ആദരപൂർവം തിരുമേനിയെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ മഹൽ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ മാർദീയോസ് കോറോസ് തിരുമേനി, ഈ പള്ളിയുടെ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ്, എനിക്ക് അവാർഡ് തന്ന അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ CP രാധാകൃഷ്ണൻ അവർ, ഇപ്പോൾ ആശംസകൾ നൽകിയ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, മറ്റ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ചാണ്ടി ഉമ്മന് എല്ലാവരോടുള്ള സ്നേഹം ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എങ്കിലും ഈ ഇടവക തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ക്രമീകരിച്ച് നൽകിയതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെയും സഹവികാരിമാരെയും അഭിമന്യ തിരുമനസിനെ എത്ര അനുമോദിച്ചാലും മതിയാകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഈ ഇടവകയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ പ്രശസ്തി വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പുതുപ്പള്ളി സെൻറ് ജോർജ് വലിയ പള്ളിയുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷന് അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ മലങ്കര സഭയിലെ അതിപുരാതനമായ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായി പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങൾക്കൂടി നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. കേരളത്തിലെ തന്നെ അതിമഹത്വമുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. 1557 സ്ഥാപിതമായ ഈ ദേവാലയം ഇന്ന് ലോകത്ത് എങ്ങുമുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് പുണ്യസ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധനായ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നാനാജാതി മതസ്ഥർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആത്മീയതയുടെ ആഴം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കായി ഈ ദേവാലയം നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആവശ്യക്കാർക്ക് സഹായം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, സേവനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ ദേവാലയം ആരാധനാ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല, ഒരു സ്നേഹസാന്ദ്രമായ സ്നേഹങ്ങളിലൂടെ ഈ ദേവാലയം സ്നേഹസാന്ദ്രമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അടിത്തറപ്പാകുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതുപ്പള്ളി സെൻറ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളി നൽകുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് സെൻറ് ജോർജ് പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആത്മസംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും അഭിമാനവും കൊള്ളുന്നു. ഈ പുരസ്കാരം അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. ഈ ബഹുമതിയിലൂടെ ഞാൻ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കട്ടെ. ഈ പുരസ്കാരം ആദരണീയനായ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ശ്രീ CP
രാധാകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിലും ഉള്ള അദ്വിതീയമായ ഒരു ബഹുമാനമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ശ്രീ CP രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രഗത്ഭ ഭരണാധികാരിയും സാമൂഹിക സേവനത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠ മാതൃകയും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണ് നയിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസുദേവൻ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെയും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഈ ആധുനികവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവയുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഗോള പ്രാധാന്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിനെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും MLA-മാരായ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എന്നിവരോട് എൻ്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ബഹുമതി എനിക്ക് നൽകിയ പുതുപ്പള്ളി പള്ളി വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസിന്, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അവാർഡ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, വിശ്വാസികൾ എന്നിവരോടും എൻ്റെ സ്നേഹവും ആദരവും അറിയിക്കുന്നു. ഈ ആദരവ് എനിക്ക് പ്രചോദനമാണ്. നന്മയുടെ വഴികളിലൂടെ സേവനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെയും പാതയിലൂടെ ഞാൻ എന്നും പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയും വായുവും ജലവും വിഭവങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാകരുത്. പകരം സ്നേഹത്തോടുള്ള പരിപാലനമാണ് നമ്മുടെ ബോധ്യമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ മധ്യസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോട്ടയായിട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വാചകം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പള്ളിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മറക്കാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ഈ ദേശത്തിനും ഈ രാജ്യത്തിനുമൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രസക്തി വളരെയേറെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പരിചയമായിട്ട് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വെച്ചുച്ചിറ പള്ളി വികാരിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ മരിക്കുന്നവരെയുള്ള പരിചയം. പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു സംഭവം, സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനത്തിന് വസ്തു സംബന്ധമായ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ നയതന്ത്രപരമായി അത് പരിഹരിച്ചു തന്നതാണ്. 40 ഏക്കർ സ്ഥലം എൻ്റെ പേരിൽ പട്ടയം എഴുതി കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ആദിവാസികളുടെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കത്തില്ല. അത് വലിയൊരു സാധ്യത, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത സംഗതിയാണത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറിനാളച്ചൻ മരിക്കുന്നത് വരെ പോരാടി. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ കോടതിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുറ്റത്ത് മുഴുവൻ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമായിരിക്കും. പക്ഷെ പുറകിൽ വാതിൽ തുറന്ന് എനിക്ക് അവസരം തന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അത് പരിഹരിച്ചെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു. അതൊരു വലിയ സംഗതിയാണ്. ഇന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോളേജിന് 40 ഏക്കർ സ്ഥലം, 6 ഏക്കർ ഹെലിപ്പാഡിന് കൊടുത്തുവെങ്കിലും ബാക്കി മുഴുവൻ കോളേജിന് അവകാശപ്പെട്ടായി തീർന്നു. അത് മറക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പള്ളിയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട്, KC കുട്ടഞ്ചിറ KC കുര്യൻ സാറ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അന്ന് മുതലുള്ള പരിചയമാണ്. അത് 50 വർഷം. എൻ്റെ സെമിനാരി സഹപാഠിയാണ് KV ജോസഫ് പറമ്പാച്ചൻ. അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചവരാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഒത്തിരിയുണ്ട്, പത്തനംതിട്ട കോളേജിൽ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാനും വിശ്വകുർബാനയെ സംബന്ധിക്കാനും ഈ അവാർഡ് ബഹുമാന്യനായ ഗവർണറിൽ സ്വീകരിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. ക്രമീകരിച്ച എല്ലാവരോടും, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോട്, ആൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഇനിയും മകനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലോ, ആ നിലവാരത്തിലെത്തി നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുമേനിയോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. I extend our wholehearted gratitude to His Grace, Kuriakos Mar Klimis Velia Metropolita, for receiving the honor and for the word of reply. പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നവനായകനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പുതുപ്പള്ളി ദേശത്തെയും പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയെയും നെഞ്ചിലേറ്റിയ നേതാവ് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുറമെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് ഊന്നൽ നൽകി മാരകമായ ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാടിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ ചുവടുകളുമായി മുന്നേറുന്ന ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ MLA ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭിമന്യ യുഹാനോൻ മാർ ദിയോസ്കോറോസ് തിരുമേനി,
ഈ പരിപാടിയുടെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമീസ് വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, ആദരണീയനായ ഓർഡർ ഓഫ് സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ അവാർഡ് ജേതാവ് അഭിമന്യ ആദരണീയനായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ വർഗീസ് അച്ഛ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രിയപ്പെട്ട പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ ട്രസ്റ്റിമാർ, സെക്രട്ടറി, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പള്ളിയിൽ ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനും സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവുമുണ്ട്. വലിയ സന്തോഷം എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ ഗവർണർ വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പലരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു, അങ്ങ് നടന്നില്ല. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഗവർണറിൻ്റെ കോളിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കല്ലറ സന്ദർശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ മെയ് 4 പറഞ്ഞു. ഞാനന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും അന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെയും കൂടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിമുഖതയില്ലാതെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് വലിയ സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ഓർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഡോൺ ബോസ്കോ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 5 ഫുട്ബോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് തുറക്കുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി കാറിൽ ഒരുമിച്ച് വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പ്രോട്ടോകോൾ കാരണം അവരുടെ പരിപാടി നേരത്തെയാണ് നടത്തിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാവൂ. അപ്പം തന്നെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു. അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന പദവി രാഷ്ട്രീയരഹിതമായ പദവിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒത്തിരി പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആ പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അവിടെ അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിനെയാണ് അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വരുന്നത്. മറ്റൊരു സാമ്യം കൂടിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു. ഒരക്ഷരം പോലും അദ്ദേഹം മിണ്ടിയില്ല. നമുക്കൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കേക്ക് മുറിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സൈലൻ്റായി ഇവിടുന്ന് കടന്നുപോയ വ്യക്തിത്വം. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ വളരെയധികം സാമ്യം, മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ മഹത്തായ പെരുന്നാൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും ഈ നാടിനെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ വലിയ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ സാധിച്ചു. ഇവർ സഹദായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയുടെ അഭിവാജ്യഘടകമായ ഏറ്റവും സീനിയറായ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും ലാളിത്യം കൊണ്ടും നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയാണ്. അങ്ങനെ അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അഭിവന്ദ്യ പിതാവിനെ നമുക്ക് വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തയായി കിട്ടിയതും ഈ സഭയുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുപ്പള്ളി പള്ളിക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. ഈ സമ്മേളനത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാനായി പുതുപ്പള്ളി വലിയ പള്ളിയുടെ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ PM ചാക്കോയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭിവന്യ മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളായി വന്നു ചേർന്നവരെ, ഈ യോഗത്തെ വിജയകരമാക്കുവാൻ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഇടവക്കാരെയും സമീപ ഇടവയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളു. ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് ശ്രീ P. രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെയാണ്. അദ്ദേഹം ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോയമ്പത്തൂർ പാർലമെന്റ് സഭാ അംഗവുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2004 ജൂലൈ 24 മഹാരാഷ്ട്രയുടെ 24ാമത്തെ ഗവർണറായി ചാർജെടുക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ സാന്ദർഭികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് അതിഥിയായി ഇന്ന് കിട്ടിയത്. നമ്മളോടൊപ്പം വന്നു ചേരുകയും നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത CP രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന് പുതുപ്പള്ളിപ്പള്ളിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധമായ കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രാസംഗികരായി എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് സാറ്, ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ്, ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഈ യോഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ യൂത്ത് വിങ്, അതുപോലെ മറ്റു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്, ഇടവക്കാര്, ഇവരെല്ലാവരും ഈ യോഗം വിജയകരമാക്കി തീർക്കുവാൻ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം.
അവരോടെല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തമാര്, ഇന്ന് ജോർജിയൻ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ ക്ലീമീസ് തിരുമേനി, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം ഇടവയുടെ ഡോക്ടർ യൂഹാനന്മാർ ദിയോസ്കോറോസ് തിരുമേനി, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഹാജരായി ഈ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മളോട് വചനങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഈ തിരുമേനിമാർക്കോടുള്ള അകൈതവമായ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയും ആശീർവാദവും നിർവഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞേ പോകാവൂ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുന്നു. സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രമതായിരമായിരമായി നവതിയായി സ്തോത്രം നാഥ, കൃപ വേണം ഞങ്ങളിലെന്നും. എൻ്റെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ആയിരങ്ങളുടെ ആയിരവും അളകൂടാതെ നിനക്ക് സ്തുതി. നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നവനെ, നിനകൾ നൽകുന്നവനെ, നമസ്കാരം കേട്ട് നൽകണമേ. താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ ഒത്തൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെയും ഈ ഇടവകന്മേലും എല്ലാ ഭവനങ്ങളോടുകൂടെയും ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരുമായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോടുകൂടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളോടെയും സ്നേഹിതന്മാരോടുകൂടെയും അയൽക്കാരോടുകൂടെയും ഓർത്ത് പ്രാവശ്യം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടെയും വാങ്ങിപ്പോയുടെ ആത്മാക്കളോടുകൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. താങ്ക് യു. വന്ദ്യരായ വൈദികർ നമ്മുടെ മെയിൻ ഹാളിൽ, മെസ് ഹാളിലേക്ക് കടന്നു വരണം. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മെയിൻ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലേലം നടക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ലേലം നടക്കുന്നതാണ്. ആ ലേലത്തിൽ എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം. ഇന്ന് ഭംഗിയായി കോമ്പയർ ചെയ്തത് കുമാരി സൈറായും നമ്മുടെ ജ്യോതി മിസ്സുമാണ്. ടീച്ചറോടും സൈറായോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റിമാര്, സെക്രട്ടറി, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി അല്പമായോ അധികമായോ പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ഏവർക്കും നന്ദി.